de rattachement à la Russie. La Russie où a vu le jour la journée internationale de la femme. C'était en 1921, une journée retenue par Lénine pour honorer les femmes qui ont manifesté les premières le 8 mars 1917 à Petrograd lors du déclenchement de la révolution russe. Et au Maroc, cette journée est l'occasion de revenir sur les exploits de la femme marocaine dans de nombreux secteurs. Nous nous intéresserons ce soir au domaine culturel et nous commencerons par un sujet sur le rôle dans la littérature nationale. Il faut dire qu'ils ne sont pas encore très prolifique. Parmi les 1200 ouvrages publiés l'année dernière, seulement quelques dizaines sont signés par des femmes. Samia Harissi revient dans son reportage sur les livres qui sont consacrés au sujet de la femme rurale. Sur la scène littéraire marocaine des nouveautés, qui compte environ 1200 sorties par an, le nombre de livres en langue française ne dépasse pas la vingtaine. Dans la littérature féminine écrite dernièrement par et pour les femmes, 4 parutions tiennent le haut du pavé. Dernièrement, il y a un livre de Trabelsi, Parlez-moi d'amour. Il y a une journaliste auteure, Kenza Sefrewi, qui a sorti un livre en tant qu'éditrice, mais c'est elle qui a monté le projet, le métier d'intellectuel. Il y a le nouveau livre à voix haute de Aïcha Esh Shana et aussi Nadia Hadji pour Les charmes de Kenza. En cherchant un peu plus en profondeur dans la littérature féminine, on s'aperçoit que les ouvrages traitent plus volontiers du thème de la femme urbaine et lettrée. Mais qu'en est-il de la femme rurale ? Ce n'est pas un thème qui est souvent abordé. C'est vrai que beaucoup de sujets sont plutôt dans la femme, dans les grandes villes, etc. Mais certains livres quand même abordent le sujet. L'image de la femme rurale, c'est pas forcément une image reluisante. C'est souvent, on parle des problèmes en fait. C'est souvent ce qui revient souvent le plus souvent dans les ouvrages en fait. Sortie en 2013, La résiliente, destin d'une fille de l'Atlas de Atiqa Benziden fait l'exception. L'histoire d'Isa, confrontée à toutes les vicissitudes de la terre, finit par réussir à préserver quand même l'élan vital de l'espoir. Puis un autre hommage rendu à la femme à travers un autre art, l'art pictural. À Fès, les 6 messes de la galerie Qassimi se sont ornées de toiles de 4 artistes peintres femmes. Les tableaux qui s'inspirent de la culture marocaine, comme nous l'explique Sarah Jabri et Nejib Taheri dans ce reportage. La femme marocaine dans toute sa splendeur, ces tableaux annoncent la couleur de cette exposition collective. 4 artistes femmes aux inspirations multiples exposent leurs travaux au grand public. Leur point en commun, une quête continuelle de s'affirmer par le biais de l'art. L'art plastique est avant tout une passion, une échappatoire. Mes travaux sont le miroir de mes sentiments et de mon vécu. Je voulais rendre hommage à la femme marocaine par une exposition de tableaux sur la femme dans différents styles de la vie quotidienne. On a envie de montrer que la femme aussi a beaucoup de choses à dire dans le domaine artistique et qu'elle peut rivaliser aussi l'homme. Et les hommes aussi n'ont pas été de marbre devant ces touches artistiques féminines, des travaux qui ne manquent pas de finesse, de grâce et de recherche artistique. Je cherche continuellement à me démarquer des autres artistes et de me forger un style nouveau, propre à moi. J'ai découvert depuis peu la gravure, une technique où je peux laisser libre cours à mon imagination. Si la journée internationale de la femme ne dure qu'un jour, à la galerie Qassimi, la création féminine sera à l'honneur jusqu'au 17 mars. C'est ici que prend fin cette édition dont je vous rappelle la principale information. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé cet après-midi à Srerat l'ouverture du premier congrès international femmes et sécurité routière. Plus de 300 personnes de nombreux pays participent à cette rencontre qui se termine demain. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce 8 mars. Le prochain rendez-vous d'information en arabe vous sera présenté par Sana Rahimi. Excellente soirée à tous. À demain.
اكسبو بروكسل، معرض العقار المغربي 2014. فرادة، تميز وأصالة مغربية في السكن، المشاريع العقارية الجديدة في جميع المدن المغربية، تسهيلات مصرفية، عقارات استثنائية بأسعار استثنائية، ويوميا بعد الزوال حفلات بالمجان مع ناس الغيوان، نجاة عتابو، خالد بناني، رابح مريواري والفكاهي محمد الخياري. سماب اكسبو بروكسل les 21, 22 et 23 mars, Parc des Expositions de Bruxelles, métro Ezel. Entrée gratuite. للمشاركين في مسابقة بروكسل 2013 على 3 شقق سكنية، تعلن نتيجة أول يوم من المعرض عند الساعة 6 مساء. اليوم عندنا جوج المناسبات، عيد المرأة وسهرة عيد ميلاد دوزام. كونوا معنا في الموعد وما تزابيوش. صباح الخير. صباح النور. شي خبزه سيدي عافاك؟ انا لا ايش هادشي كامل؟ انا قلت تعطيني غير خبزه وحده. ماشي مشكل، خذي 7 بثمن وحده. هي شي بروموسيون هادي. كاينه البروموسيون. على هاد الحساب عطيني شي بتي بان شوكولا. انا لا شفتك عطيتيني غير وحده. انا مالي انا هو اتصالات المغرب. السخاوه ديال بصح هي ديال اتصالات المغرب الى غايه 11 مارس. عندكم روشارج ب7 المرات وعلى جميع التعبئات ابتداء من 5 دراهم. ولان عروض اتصالات المغرب كلها سخاوه استفدوا حتى من الاس ام اس فابور. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. نجدد الترحاب بمشاهدينا الأفاضل في هذا النقل المباشر لمباراة الرجاء الرياضي البيضاوي بفريق حورية كوناكري الغيني. 0 لمثله هي نتيجة الجولة الأولى. ويعني هذا العنصر اللي كان مشى من كان طردو الحكم من هنا رجع لنفس الموقع وكيرمي نفس الأشياء اللي شاهدناها في بداية المباراة، نفس الأمور نفس الطقوس. يعني أمام استغراب الجميع يعود نفس الشخص ويقوم بنفس العمليات. هذه أشياء اللي غير مقبولة. هذا هو الواقع أمام احتجاج كبير للجماهير الحاضرة هنا بالمركب الرياضي محمد الخميس. يعود نفس الشخص لممارسة نفس الأشياء، يعني متجاوزا وغير مبالي بالقرار ديال طرده من المباراه امام احتجاجه. يعني كيحتاج كيتبين لي بانه غيلعبها العقليه ديال اللاعبين وديال الجمهور. كنظن بانه يعني وهذه اشياء غير مقبوله، لان غادي يكون غير ما عادي وبغى يلعب على النفسيه ديال على اي الاشياء غير مقبوله اننا الشخص بعيد يعني عن هذا يصعد في فريق باقي ما صعدش ارضيه الملعب، يقوم بنفس الممارسات ونفس الاشياء امام يعني استغراب الجميع وامام احتجاج كبير من طرف الجماهير وكل المتتبعين هنا بالمركب الرياضي محمد الخميس في مباراة الدور الأول عن كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الرجاء وحورية كوناكري. 0 لمثله نتيجة الجولة الأولى. حتى الآن الرجاء يعني النتيجة لا تخدم مصالح الرجاء. حتى الآن المؤهل هو فريق حورية كوناكري. نتمناو أن نهاية المباراة تعطينا تأهل فريق الرجاء ويسجل فريق الرجاء. التصاعد ديالو من المستودع الملابس فريق الخصم مازال هذا تكتيك اللي كيف قلت، تكتيك اللي كينهجوا الفريق الغيني لزعزعة استقرار الرجاء، للعب على معنويات الرجاء، على نفسية الرجاء من خلال تضييع الوقت، من خلال المجموعة من الأشياء اللي جاء يعني زائد الطقوس اللي مارسوها في بداية المباراة وبداية الشوط الثاني. هذه كلها أشياء تدخل في التكتيك اللي جاي به الفريق الغيني من اجل زعزعه استقرار فريق الرجاء وعدم تركيز العناصر الرجاويه على المباراه. لان كيف قلت عسو لو الرجاء يسجل هدف الامور غادي تتبدل، ما غتبقاش بهذا الشكل ويمكن الرجاء يضيف اهداف اخرى. الطريقه اللي سلكها فريق الرجاء في الجوله الاولى فصعيب على فريق الرجاء انه يسجل الهدف في الوقت اللي كنشوفوا جوج ديال المهاجمين امام 8 ديال المدافعين من فريق حورية كوناكري. نتمناو ان المدرب كما قلت يدارك هذا الموقف ويكتف التواجد ديال فريق الرجاء على مستوى الجبهه الاماميه وتكون مؤازره بعناصر من خط الوسط لفك اللغز الاهداف في هذه المباراه ويسجل فريق الرجاء الهدف الاول. على اين امامنا 45 دقيقه ديال الجوله الثانيه امام فريق الرجاء، 45 دقيقه ديال الجوله الثانيه لتسجيل الهدف
هدف التعادل في هذه المواجهة، لأن باعتبار أن فريق حورية كوناكري سجل الهدف الوحيد حتى الآن في مباراة الذهاب بكوناكري. فقط هناك الحارس اللي متواجد على أرضية الملعب، والعناصر الأخرى يلا كتصعد بعد ما فريق الرجاء كيقوم الآن فقط بحركات تسخينية. هذه كلها عسو الأشياء اللي كيحاول فريق حورية كوناكري انه يزعزع بها الاستقرار النفسي لفريق الرجاء وللجماهير الحاضره هنا بالمركب الرياضي. محمد الخميس. نظن بانه بغاو يلعبوا على النفسيه ديال اللاعبين ديال الرجاء، وخص الرجاء يتسلحوا بالمقومات الذهنيه اكثر من اللازم، لانه مطالبين بالمؤازره لارضاء هذا الجمهور العريض. كنظن بانه الرجاء بلاعبين المتميزين قادرين باش يتخطاو العقبه ديال هذا الفريق هذا. فريق حورية كوناكري كيحتل المركز العاشر في البطولة الغينية، ونفس المركز اللي كيحتله فريق الرجاء في البطولة المغربية. يعني هذا الأشياء اللي جات فجأة، أن الفريق الغيني كيحتل المرتبة العاشرة في البطولة الغينية، وفريق الرجاء كيحتل هو كذلك المرتبة العاشرة مع 3 لقاءات مؤجلة للفريقين. الرجاء له 3 لقاءات وحورية كوناكري له 3 لقاءات في البطولة الغينية. وهذا الفريق كما قلت أصبح يحمل اسم حورية كوناكري منذ سنة 1984. اللقاءات مؤجلة لفريق حورية كوناكري بالبطولة الغينية أمام كل من سيكونس، ومن أمام فريق إسبوار دولابي وفريق فيلو ستارز. في الدور التمهيدي لعب فريق حورية كوناكري أمام فريق نواديبو من موريتانيا. لقاء الذهاب كان انتهى بتعادل هدف لمثله. في لقاء الإياب أمطر فريق حورية كوناكري شباك الفريق الموريتاني ب3-0. هذه معطيات عن فريق حورية كوناكري. هذه أول مواجهة بين فريق حورية كوناكري وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي في تاريخ المشاركات الإفريقية للفريقين. والمتأهل في هذه المباراة كما قلت سيناجل بنسبة كبيرة فريق صفاقسي التونسي. فريق حورية كوناكري تأسس سنة 1975 تحت وصاية الفريق الجامعي لكوناكري، والاسم اللي كان كيحمله آنذاك هذا الفريق. بينما فريق الرجاء فهو من أعرق الأندية على المستوى الوطني. فريق عنده 11 لقب على مستوى البطولة الوطنية، 7 ألقاب على مستوى كأس العرش، 3 ألقاب على مستوى كأس عصبة الأبطال الإفريقية، لقب واحد على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي، لقب واحد على مستوى كأس الأفرو آسيوية، ولقب واحد على مستوى الكأس الإفريقية الممتازة. شارك في نهائيات كأس العالم مرتين، وبلغ المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم الأخيرة بالمغرب. والوان القميص ديال الفريق كوناكري هو الاحمر والابيض، له دلاله تاريخيه. فالاحمر يعني دماء الشهداء الذين استشهدوا من اجل الحريه، والابيض دليل على نقاء وامل في مستقبل افضل. وانطلقت الجوله الثانيه لفريق الرجاء اللي عليه يتكتف من التواجد ديالو على مستوى الجبهه الاماميه ويخلق متاعب لفريق حورية كوناكري اللي كيحاول كما قلت بكل وسائل الدفاع عن مرمى الحارس كاديم والاحتفاظ بنتيجه التعادل 0-2 لانها نتيجه تؤهل الفريق الغيني للدور القادم. ضربه خطا في وسط الميدان لفريق الرجاء عند هذا جانب من الجمهور الذي يتابع المباراه. جماهير فريق الرجاء كل المنافذ يعني كيغلقها فريق حورية كوناكري. كل عناصر الان تدافع عن معترك الحارس، وهذا هو السيناريو اللي غنشوفوه في كل الدقائق اللي غادي يعرفها الشوط الثاني. محاوله الجهه اليمنى لفريق الرجاء وخارج الميدان. فريق حورية كوناكري اللي قلت هذا هو السيناريو اللي غنشاهدوه في الدقائق المتبقيه من الجوله الثانيه، وخص فريق الرجاء يلقى الوصفه ويلقى الطريقه لتسجيل على الاقل هدف التعادل. الكره عند فريق الرجاء عند اللاعب الهاشمي كتضيع له الكره، كتمشي عند عناصر فريق حورية كوناكري اللي كيقوم بمحاوله مضاده الجهه اليمنى لمحاوله الفريق الغيني عند اللاعب ماكياما يمرر، والعسكري حذاري من هذه المحاولات المضادة لفريق حورية كوناكري. كما قلت الهدف المسجل خارج القواعد، هدف له تأثير كبير على الفريق المستضيف. محسن متولي من الجهة اليمنى، محسن متولي يمرر بعيدة على العناصر الرجوية. فقط هناك لاعب من حورية كوناكري يخرج الكرة والحكم أعلن عن تسلل. كاين زاوية
أو أعلن عن تسلل. كاين عندي بعض الملاحظات وليست مؤاخذات بالنسبة لبنزرتي. لماذا تم تغييب كوكو في الوسط؟ لأنه قوة الرجاء غالبا ما تكون عن طريق بواسطة كوكو. إدخال بالمعلم والحاج كنظن ربما لإرضاء عنصر أو آخر. كان الاعتماد على كوكو في الوسط أحسن بكثير من الاعتماد على بالمعلم، والاعتماد على بالمعلم في الدفاع كنظن ربما كاين إرضاء أو جبر الخواطر بالنسبة للمعلم أو الحاج. ومني كتدخل في الكره في العواطف ربما كتفقد المصداقيه ديال المجموعه ككتله واحده. 3 ديال الدقائق مرت حتى الان من الجوله الثانيه، لان الهدف اصبح الان ضروري في هذه اللحظات، لان كل ما مر الوقت كل ما صعبت المهمه على فريق الرجاء. وكنلاحظوا كيفاش الفريق الغيني يدافع باكبر عدد من اللاعبين. عصام الراقي كتمشي الكره عند عناصر فريق حوريه كوناكري في محاوله مضاده، كترجع عند عناصر فريق الرجاء عند اللاعب الحفيظي كيحتفظ بالكره وكيمررها اللاعب الهاشمي اللاعب محسن متولي. اصبح الرجاء كيلعب ب5 حتى 6 ديال العناصر على مستوى الجبهه الاماميه، وهذا معطى جديد في الهجوم ديال فريق الرجاء. محاوله بواسطه محسن ياجور، وهذا التهديد مع بدايه الجوله. وهذا هو الانترفال اللي كنقلبوا عليه. كنظن بانه كنت كان استمع الى مراسل من كوناكري، وكنت وراء الدار ديالو ما بين الشوطين، فهو ذكر بانه لا اجتاز الفريق ديالو ربع ساعه الاولى بدون هدف، فانتظرونا بالطبول. كنظن بانه فريق الرجاء عليه ان يسجل في هذا الربع ساعه الاولى، لانه باش يجتاز هذه المرحله ونطيحوا بهذا الفريق، لانه في المتناول ديال فريق الرجاء. حتى الان هو في المتناول ديال فريق الرجاء، ولكن حتى الان كاينه صعوبه كبيره بالنسبه للعناصر الرجاويه للمرور. شاهدنا كيفاش انه في الجوله الثانيه الرجاء مندفع ب5 حتى 6 ديال العناصر على مستوى الجبهه الاماميه، وقام بمحاوله اربكت حسابات الحارس لكن مرت بسلام على الفريق الغيني. نتمنى ان فريق الرجاء يواصل الاندفاع ديالو، يواصل كذلك بحثه عن الهدف ديال التعادل، باعتبار ان الفريق الغيني سجل هدف بغينيا، وهو الان متفوق على فريق الرجاء بهدف ل0، باعتبار ان اللقاء الان هو متعادل ب0 لمثله بين الرجاء وحوريه كوناكري. فريق حوريه كوناكري كما قلت يحتل المركز العاشر في البطولة الغينية بفارق 10 نقاط عن فريق كالوم ستارز الذي يحتل المركز الأول برصيد 21 نقطة. وهذه محاولة للفريق الغيني اللي اصبح الان كيندافع بشكل كبير قد بعيدة عن مرمى الحارس خالد العسكري، وهذا جانب من الجمهور الذي يتابع المباراة، جمهور فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. خالد العسكري يمرر لكاروشي لوسط الميدان لمتولي للاعب ياجور لكاروشي، متولي في وسط الميدان، متولي ما كاينش تسلل، والحكم يعلن عن تسلل. نطلبوا مرة أخرى من المخرج العمري يعطينا العملية واش فيها تسلل، أن الحفيظي انطلق والكرة يعني استلم الكرة، الحكم أعلن عن تسلل. هل هناك تسلل؟ سنشاهد من خلال الصورة اللي يقدمها لنا المخرج عبد الحق العمري. كاين تسلل بالفعل، كاين تسلل لاعب فريق الرجاء، والمرة الفريق الغيني يعني كرة عند الحارس وكنتظروا انه يلعب الخطا. من بين الملاحظات ايضا انه كوليبالي في الدفاع كيجيد الثنائيات الفرديه، كيجيد النزالات الهويه، فهو قوي على هذا المستوى. والحاج يجيد استرجاع الكره في الوسط، ولكن كلتا الحالتين لا نقوم بون رولونس بالنسبه للرجاء، لانه القوه ديال الرجاء هي في لا رولونس، بناء العمليات، وبالتالي وضع هاد اللاعبين في هذه المقابله بالذات يمكن كيفقد للرجاء البريق ديالها في بناء العمليات. تسلل كيتنفذ بسرعه الفريق الرجاء، تماس في هذه اللحظات لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي اللي كيبحث عن هدف تعادل. والوقت يعني كنعيشوا دقيقه بدقيقه، والوقت كيمر ثقيل على الجمهور الرجوي اللي كينتظر تسجيل الهدف
للتخلص من الضغط اللي كيتمارس على فريق الرجاء. واخا حنا كننتظروا الهدف باش يتسجل، فلا باس بادخال كوكو رغم انه وسط ميدان دفاعي، ولكن باش نرجعوا التوازن الفريق الرجاء، وبالتوازن ديال الرجاء يمكننا نتوهجوا هجوميا. ماشي من المفروض ان نغيروا الهجوم، ولكن من المفروض علينا انه نبدلوا لاعب يجيد لا رولونس في الوسط ولا ريكوبيراسيون في ان واحد. تماس لفائده فريق الرجاء، لفائده اللاعب الهاشمي. فريق الرجاء اللي كيف قلت يبحث عن هدف التعادل في هذه المباراة. تسجيل هدف هنا بمدينة الدار البيضاء سيجعل الكفة متعادلة بين الفريقين. الحافظي من الجهة اليمنى، خطأ لفائدة فريق الرجاء، خطأ لفائدة فريق الرجاء، قريب من معترك العمليات، وكتحس على أن فريق الرجاء في الجولة الثانية يعني أكثر اندفاع من الجولة الأولى. وحتى لي بالاريتي خصنا نستغلوهم في البريمي بوتو أكثر، ما خصناش نقلبوا على الدوزيام بوتو، لأنه الدوزيام بوتو غادي يكون في المتناول ديال المدافعين الطوال ديال كوناكري وكذلك الحارس. ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء، وكيف قلنا أن التمريرات الطويلة فكتكون من نصيب الفريق الغيني بفعل القامات الطويلة لعناصر الفريق الغيني. غتنفذ ضربة الخطأ بواسطة محسن متولي، كتنفذ فقط عند الدفاع الغيني. التنفيذ ما كانش من المستوى اللي كنا كننتظروا، ومحاولة مضادة للفريق الغيني من الجهة اليمنى، كتمشي عند اللاعب كواسي، كتضيع له، كترجع عند عناصر فريق الرجاء للاعب الهاشمي لكاروشي. كل العناصر الغينية في خطي الوسط والدفاع، وتمرير في اتجاه ياجور، والمدافع عميد الفريق كامارا فودي يتمكن من الكرة، تعود للاعب مويل في وسط الميدان، كتضيع له الكره، كتمشي عند بن المعلم. وناشد اللاعبين الرجاء ان يرجعوا الى مستواهم ديال التمريرات القصيره والليزانتيرفال، لانه هذا هو الحل الانسب ضد هذا الفريق. هذه محاوله لفريق الرجاء، الهاشمي يمرر لاعب ياجور، يعني ما كانش تركيز لان ياجور كان قريب من بالفعل، يعني كان قريب من تسجيل الهدف. ياجور كان قريب من تسجيل الهدف لان الكره تحطت امامه، ما استعملش لو فرون ديال الراس ديالو، استعمل الوسط ديال الراس ديالو في هذه المحاوله. يعني هذه محاوله كانت تعطي الهدف الاول لفريق الرجاء في هذه المباراه، تضيع باش كتبقى النتيجه 0 لمثله. هنا بالمركب الرياضي محمد الخميس بعد مرور 9 ديال الدقائق من الجوله الثانيه، والكره عند اسماعيل بن المعلم اتجاه الهاشمي للاعب متولي اللي كينشط الجهه اليمنى. الهاشمي للاعب اسماعيل بن المعلم، للاعب ادريسا كوليبالي. الرجاء في خلال الجوله الثانيه اكثر اندفاع واكثر بحث عن الهدف. المحاولات ديال فريق الرجاء يعني اصبحت اكثر جديه من الجوله الاولى. هذا الحارس العسكري اللي في راحه تامه، لكن حذري من الهجمات المضاده للفريق الغيني، لان هدف كما قلت مسجل خارج الميدان ربما يربك حسابات الفريق. وهذه مرة أخرى طريقة لربح الوقت وإنذار يوجهه حكم المباراة للاعب رقم 27 لكبا، يعني ورقة حمراء. هذا معطى جديد في المباراة، لأن من يتابع المباراة هناك نهج تكتيكي من الفريق الغيني يعتمد على مجموعة من الوسائل منها تضييع الوقت، والحكم المباراة كان واضح حينما وجه ورقة صفراء ثانية للاعب رقم 17 أو اللاعب رقم 27 لكبا اللي غيغادر المباراة، وغيكمل الفريق حورية كوناكري المباراة ب10 ديال العناصر، ويعني أمام استغراب الجميع لا يريد مغادرة الملعب. يعني هذه بغى يبروفوكي بورزوق، وبورزوق داز بواحد الأوضاع ربما اجتماعيه وحتى على مستوى اللاعب اللي غاب عليها، فهو ما بغاش يدخل معاه في شنآن. كنحيي بورزوق لانه تعامل برزانه كبيره. لاحظ الطريقه اللي كيغادر بها الملعب، والحكم يعني يعجز، لا يريد مغادره الملعب.
لاحظ كيف انه بغى يستفز بورزوق، ولكن بورزوق يعني لاحظ بورزوق كان حي بورزوق ماشي ذكي، لانه داز في تجارب مريره خلته انه يدخل في اون ماتوريتي اللي كان خصو يقلب عليها بشحال. لو كان رد فعل لبورزوق لا يعني كان غيكون هذا هو المنتصر بالفعل. اللاعب الغيني لاكبا اللي غادر المباراه غيكون هو يعني عدل المسائل بين الرجاء وبين الفريق الغيني، غيصبحوا 10 مع 10، ولكن بورزوق فطن لهذه العمليه هذه وما كانش عنده رد فعل تجاه هذا اللاعب اللي حتى الان يعني بقات معي الكاميرا هي اللي استفزها دابا تماما، يتجه نحو الكاميرا لاستفزاز الكاميرا اللي حتى هو بهدوء يعني يتعامل مع هذا العنصر اللاعب لاكبا. غتواصل المباراة، الفريق الغيني غادي يكمل اللقاء ب10 عناصر، هذا معطى جديد في المباراة، نتمنى انه فريق الرجاء يستغلوا بالشكل اللي يجعلوا يتأهل الدور القادم. خص فريق الرجاء ينزل بثقله على دفاع الفريق الغيني، لانه في المتناول، هذا هو الواقع، فريق في المتناول يلعب من اجل تضييع الوقت، من اجل التدخل بقوه في حق اللاعبين، وهذه اشياء اللي ربما كيعتمد عليها، عرف التقنيه والخطوره ديال فريق الرجاء، كيحاول يعتمد على هذه العناصر باش يعني يحد من الخطوره ديال العناصر الرجاويه. هذه محاوله لفريق الرجاء عند الهاشمي في وسط الميدان في اتجاه اللاعب محسن متولي، خطيره لفريق الرجاء، خطيره لفريق الرجاء، خطيره لفريق الرجاء، خطيره للرجاء. هناك مدافع اللي خرج الكره من قلب الشباك، هذه محاوله خطيره لفريق الرجاء، ومدافع يخرج الكره من قلب الشباك في الوقت اللي كان فريق الرجاء قريب من تسجيل الهدف. والحارس مرة أخرى يعني كيسقط الأرض. ما عرفتش عسو شحال خص الحكم ديال المباراة يزيد في الشوط الثاني، لأن كثرت يعني العمليات ديال تضييع الوقت. حارس اللي يعني اللي سقط الأرض باش يربح بعض الوقت. وكاينه مباراه اخرى على مستوى ديال بنك الاحتياط، كنظن ما بين الاحتياط ديال الرجاء والاحتياط ديال حوريه كوناكري، كنظن بانه المقابله غتاخذ منحى اخر، منحى ديال القوه الذهنيه، الحضور الذهني اللي خص يكون عند اللاعب. هذا الاشياء اللي خص يضبطها حكم المباراه، لان التمادي في مثل هذه الاشياء خلال المباراه فيعني يمكن المباراة توقف لعدة فترات. الآن لعبنا 15 دقيقة من الجولة الثانية، والجمهور دائما يواصل تشجيعات هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس من أجل دفع لاعب الرجاء لتسجيل الهدف. كان الرجاء قريب من خلال هذه العملية تسجيل الهدف هنا بمدينة الدار البيضاء، وضربة مرمى. ضربة مرمى حمزة بورزوق كيمشي كيوضعها في المكان المخصص للحارس مرة أخرى، كي ياخذ الكرة وكيحطها في المكان المناسب لتنفيذ المكان ديال تنفيذ ضربة المرمى، كينفذ في وسط الميدان. كترجع عند عناصر فريق الرجاء، عند اللاعب الراقي ومرير اللاعب بورزوق، يزور يضيع يعني. غنرجع دائما للجون بروفوندور في الانترفال، كنكونوا اقوياء كرجاء، ولكن بهذه الطريقه نضيعوا هذه الفرص. نعم في هذه المباريات من هذا الشكل يعني صعيب ان خصنا نستغلوا الفرص الحقيقيه لانها كتجي قليله، خصنا نستغلوها باش بالموازاه مع لو جو في الانترفال. نتمنى انه عند استرجاع الكره ديال فريق الرجاء خص رجلي الاطراف كي سو ديسباش رابيدمون على الاجنحه اكثر بعد ممكن لجعل اللاعب اون بروفوندور يسهل كثيرا بالنسبه للرجاء. محسن ياجور، محسن متولي لمحسن ياجور، محسن ياجور صراع مع العناصر الغينيه، ابعاد الكره من طرف اللاعب ميكياما للهاشمي مباشره للتماس وتغيير صفوف فريق الرجاء، دخول اللاعب الصالحي
ياسين الصالحي سينضم لتشكيلة الرجاء في هذه اللحظات. من سيغادر؟ إدريس كوليبالي، إخراج مدافع وإدخال مهاجم. هذا هو علاش هضرت على كوليبالي. الثنائيات الفرديه النزال قوي، كاين الحاج يدير السير يرجع الكره، ولكن في كلتا الحالتين حتى واحد ما كيقوم بلا رولونس. ربما هذا هو الاتجاه اللي بغى يعتمد عليه البنزرتي. هل الصالحي سيصلح للخط الامامي للرجاء وسيفك لغز التسجيل؟ هو بدل المراكز، رجع الحاج اللي هضرنا عليه، رجع للدفاع بدون مغالاة بدون مجابات، وبالتالي الدفع بالصالحين للوسط، وربما غادي يرجع بعض التوازن. وهذا هو لانه قلت انه العواطف خصنا نخليوها ابار في اختيار التشكيله الرسميه ديال اي فريق ديال كره القدم. تبادل الكره بين عناصر فريق الرجاء، نفس النهج، انطلاقا من الدفاع مرورا بالوسط لخط الهجوم. الرجاء اكثر خطوره في الجوله الثانيه. محسن متولي فقط للحارس. هناك يتضح بانه البنزرتي غيعتمد على وسط ميدان دفاعي واحد، هو الراقي اللي غيدير سويكلاس اليمين واليسار. الصالحي امامه الامام محوري ما بينه وما بين الهجوم، وكيبقاو رجلي الاطراف هو الحافظي ومتولي. الهاشمي لمتولي للصالحي، ضائعه تعود للعناصر الغينيه. وهنا كيلعب بنزرتي الكل هجوميا 100%. كادم هذا هو التوجه اللي بغيناه في الجوله الاولى، لان عناصر الرجويه كانت كتجد صعوبه، ولكن خص الاحتفاظ بالثوابت الدفاعيه تماما لتفادي اي هدف اللي كيف قلنا يمكن تكون العواقب ديالو كبيره. اسماعيل بن المعلم للهاشمي، الهاشمي الصالحي، الصالحي تبادل الكره بشكل جيد بين عناصر فريق الرجاء، بين الصالحي والهاشمي. الهاشمي يمر، محسن يجور، خطير الفريق الرجاء، محسن يجور بعيدة عن المرمى. خاص التركيز في هذه المحاولة، بعيدة عن مرمى الوصول ولا أكثر من الجولة الثانية، ولكن الفاعلية الجولة الأولى ولكن الفاعلية دائما تغيب. شأنه في ذلك شأن الرجاء في البطولة، لأنه مازال ما لقاتش الضالة ديالها في المهاجم ديالها من أجل الثاني. ضربة مرمى لفريق حرية كوناكري. كادم ينفذ 5 متر و50 تعود لكاروشي. كاروشي للوراء لمحمد الحاج. الهاشمي